give us your valuable message for this. Since last 500 days agitation, please, sir. Namaskar to everybody. I want to thank Dr. Divya Shastri sir, the Honorary Chairman of the Amravati Parirakshana Samiti, and Sudhakar Rao Garu, President of the Joint Action Committee, to actually give me an opportunity to come and meet all of you. I come from the opportunity to connect with you. I have to thank Narayanan Charluji. Unfortunately, he is hospitalized today and he will not be even able to join us in this meet. But I think the program that we had initiated on the rural development is a guideline that comes from the basics of what Mahatma Gandhi actually left behind with us. I need to take you back first before I can go forward. I think Vijayawada for Gandhiji held a very strong position in the entire country. I would take you back to 1990 when he actually addressed the first meeting, and Satyagraha was the idea behind which started from Ram Mohan Library. While we cannot forget, during his acceptance of leadership of the Congress in the Congress session in 1921, where he initiated the freedom movement of India. We obviously cannot forget Pingali Venkaya Garu, who presented him a flag which was adopted as our national flag. It is a matter of pride for all of us that we had such a mentor for us to remember him and the direction he gave to all of us. Strong linkages with Vijayawada. And I think a lot that India got from what you people are. We all thank you for being with us. Gandhiji's concept of Satyagraha, literally meaning holding firmly to truth. It is an integrated concept which includes truth, non-violence, non-stealing, brahmacharya, poverty, fearlessness, tolerance, and removal of untouchability among the others. The main objective of Satyagraha was to eradicate the evil or to reform the opponent. In the present socio-economic political system, there is a dire necessity to wean the individual away from the influence of wealth, luxuries, and power. This is the strength and base of the people of your region. And today it saddens when the trust of the people is being destroyed for self-gain, political power, all in the name of development. All possible ways have been found to create chaos and insecurity. And fears for farmers who gave their 34,000 acres of fertile agricultural land to the government in 29 villages of Guntur and Krishna districts to create a history to establish the first ever capital of the newly bifurcated state, Amravati. I would like to go ahead and give a few thought processes that we actually abide by. A society without accountability and transparency cannot thrive. Indian governance institutions sadly lack both of them. If accountability and transparency are brought in and enforced by people, India will be heralded into a debt-free country, a tax-free society in matter of time. We have to build a powerful issue-based movement across the nation, save something which had been created so beautifully. I'm with you. My organization and many people connected are with you on building the non-violent weapon of honest people. This should be a moment to bring in the ideals of equality as set out in the constitution of our country. This is the people's movement for economic independence and self-sufficiency, which is, I think, what the reason was that you all agreed that coming together on a voluntary basis, you will create something beautiful for the generations to come by. This struggle shall not be limited to any one category region.
I think we must fight with the spirit of Indianness beyond caste, creed, region, religion, political philosophy, and language barriers. We should make the political parties realize that governance is an internal, continuous process. In case of Amravati, the executive government has taken certain initiatives after going through the constitutional procedures. People have responded and acted on the basis of the promises contained in the initiatives, which set some actions into the motion. I will not deny and I will not walk away from saying that Chandrababu Naidu Garu did something this country always was hopeful to look forward. And you all participated and created. Land pooling is not a joke. And I think what you all have done is a landmark that has happened in our lifetime. There was a change in leadership of the executive government in 2019. There were some changes in the initiatives, which are feared to be disastrous to some people who acted on the basis of earlier decisions, which we are now sought to revise and would like to reverse. So I understand, and I think I would like to say it all over again. There are 5 major issues. The land pooling mechanism at the scale at which attempted in Amravati would have set a model for future land requirements by the governments. This will get a setback. Land pooling is surely a step towards people participation in governance. And as we all know, today the governance of this country can only be done if we are able and capable and come together. We are going through a very, very serious period in our life. There is illness, there is pandemic, there is COVID in every single house. But who is fighting? I think we all, people who have come together and are supporting each other, are actually able to save each other and go forward. Sadly, our governance systems across the country, we have been able to understand, have completely failed us. While there were some things that should have been done, while there were promises that had been made, unfortunately, we see everything crashing around us, and people of our own blood, our own families, going away because we could not get a basic availability of oxygen across to them. Forget medicines, forget hospitals. Basic oxygen was not available. I think one has to think sometimes inside. One has to get in touch with your own heart. But when power comes, when that idea of wanting to control comes, I think everything is left behind, because that's the monster which takes over. And we have experienced it ongoing for such a long time in India and globally also. But in India, we have all come together, nothing new. As I said, 100 years back, 100 plus years back, Gandhiji initiated the freedom movement from the place that you are in. It's a pride for all of us. Today, I think one of the other factors that comes is the support for future land acquisition. It will deplete because the trust is going to die. The project which you initiated in Amravati, it raised funds under debentures, bonds issues, under new regulations. And I think creating that new format is the need of the hour. Amravati was being looked forward to that new plan, that new provision, the new structure where the municipality bodies will be able to strengthen themselves, create a new application for the people who reside in those areas. There are massive real estate investments that have happened from various sectors in the peripheral area of Amravati capital region. And I think rolling back of the policy decisions by the present government of earlier decisions will completely damage investor sentiment, not only with you, across the nation. This means that today, if you are planning to do something as a provision the government is giving, there is no future that might not be there. Very bad precedents are. I think in the house that we live in, everybody's family I would like to go to.
When our elderly takes a decision, there is a definition and a commitment of the family to abide by that decision. Knowing very well that the elder has taken a decision for the benefit of everybody, but if there is a change, it is consulted, spoken to. Yes, sir. I'll be commenting in 2 minutes, sir. And I think various aspects that come into play, I think with regards to how everybody has come forth and provided that aspect, I think it is our duty, is what is most important that I feel. I would like to, at the end, I would like to say at least one thing. We are not here together to create more Naxals. We are here to create people with human values and communities which can proudly hand over progress and stability to the next generations of our great country, Bharat. For this, we stand with you with all might and integrity. And I hope wherever that you feel we are able and capable, we are standing right behind you, right with you, to take this issue to a conclusion. We thank all of you again for being a part, to bringing me into a part, our organization into a part, including us across the country, to be along with you. And I pray to God to give you all the strength to continue this. Thank you. Jai Hind. For your good message, we adopted Gandhiji's Ahimsa mark. Ours is only the path. Definitely we will achieve. Thank you for your support and thank you for your kind message. Thank you very much. Now I request Gopal Rao Garu, former Principal Secretary. Please, sir, please continue. Sir, Gopal Rao Garu. ఓకే గోపాలరావు గారు మీ కొంచెం ఏదో ఆడియో ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ స్పీకర్ ని ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ మిస్టర్ తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్ గారు, ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే తాడికొండ కాన్స్టిట్యున్సీ. వారు ఈ ఉద్యమం ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి అసలు వాళ్ళు అమరావతికి ఆద్యులు, అక్కడ ల్యాండ్ పూలింగ్ కి ఎంతో శ్రమించి ఒక చారిత్రాత్మకమైన ల్యాండ్ పూలింగ్ ని వాళ్ళు డెవలప్ చేసి మనకి అతి తక్కువ సమయంలో వారు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు వారు అది చేయడం జరిగింది. వెల్కమ్ శ్రావణ్ గారు, ప్లీజ్ అడ్రస్ ద ఉద్యమం. అందరికీ నమస్కారం అండి. వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్, ప్లీజ్. 500 రోజులుగా అవిశ్రాంతంగా ఉద్యమం చేస్తున్న జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ నాయకులకు, రైతు సోదరులకు, సోదరిమణులకు, భారతదేశ వ్యాప్తంగా అనేక సంఘాల వాళ్ళు, అనేక రకాలైన వృత్తుల్లో ఉన్నవారు, అనేక విధాలుగా ప్రజా పోరాటాలకు మద్దతు ఇస్తున్న వ్యక్తులందరూ కూడా అమరావతి ఉద్యమానికి మద్దతు పలుకుతూ ఈ రోజున ఈ ఉద్యమంలో మరి 500 రోజుల కార్యక్రమాన్ని, మరి అమరావతి తప్ప వేరే మాకేమీ మార్గం లేదు అని మాకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 500 రోజులకు సంబంధించిన ఉద్యమాభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. మన అందరికీ తెలుసు, ఈ అమరావతి అనేది హలో అవును, దాంట్లోనే చూస్తున్నాను. మైక్రోఫోన్ ఉంది, హలో ప్లేయింగ్ లో మీకు ఇప్పుడు రికార్డ్ అవుతున్నట్టుంది. ఒకసారి చూస్తారా? నేను ఇక్కడ మాట్లాడేది మీకు వినిపిస్తుంది అనేది. హలో, ఒక్క నిమిషం సార్. హలో 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 శ్రావణ్ గారు, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. మధ్యలో ఏదో వాయిస్లు వినిపిస్తున్నాయి, అందుకోసం. లేదు లేదు లేదు.
వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది కదండి? ఉందండి. పర్ఫెక్ట్. అందరికి మరొకసారి ఉద్యమాభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ రోజున 500 రోజులు అయినందువల్ల మనం విచారపడిన అవసరం లేదు, దిగులు పడిన అవసరం లేదు. మన ఉద్యమానికి ఎక్కడి నుంచి కూడా మద్దతు రాలేదని, ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు మనల్ని అర్థం చేసుకోలేదని ఆలోచించాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. దేశవ్యాప్తంగా కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ అనేక అంశాల గురించి, ఉద్యమాలకు సంబంధించిన విషయాల్ని మనం సేకరించుకున్నప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉద్యమాలు కొనసాగిన సందర్భాల్ని మనం ఇక్కడ గుర్తు తెచ్చుకొని ఆ ఉద్యమాల నుంచి స్ఫూర్తి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం. ఎప్పుడో మేము చదువుకున్న రోజుల నుంచి నర్మదా బచావ్ ఆందోళన నడుస్తూ ఉండేది. అది మేము ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా నర్మదా బచావ్ ఆందోళన నడిచింది. మేధా పట్కర్ గారు ఎప్పటి నుంచో ఆ ఉద్యమాన్ని నడిపారు, చివరికి విజయం సాధించారు. అదేవిధంగా నందిగ్రామ్లో, సింగూరులో టాటా ప్రాజెక్టు విషయానికి సంబంధించి దాదాపు 2 సంవత్సరాల పైగా ఉద్యమం సాగింది. టాటా ప్రాజెక్టు దేశంలో వెస్ట్ బెంగాల్ అనౌన్స్ చేసిన రోజు నుంచి చివరికి టాటా ప్రాజెక్ట్ అక్కడ నుంచి గుజరాత్కి వెళ్తాం అనుకున్న రోజుని మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటే దాదాపు 2 సంవత్సరాల పైగా కొనసాగి విజయవంతమైన రైతాంగ పోరాటంగా మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. అంతేకాకుండా యమునా ఎక్స్ప్రెస్ హైవే గురించి మనం ఒకసారి ఉత్తరప్రదేశ్ లో జరిగిన అంశాన్ని కానీ మనం ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే అది కూడా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు రైతులందరూ కూడా ఉద్యమం చేశారు. ఆ ఉద్యమం ద్వారా విజయం కూడా సాధించారు. సరైన కాంపెన్సేషన్ కూడా వాళ్ళు పొందారని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఇలాగా కొన్ని ఉద్యమాల్ని దేశవ్యాప్తంగా కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ జరుగుతున్న ఉద్యమాలన్నింటినీ మనం ఒకసారి గమనిస్తే మనం చేస్తున్న ఉద్యమం నేను రిజల్ట్ రాలేదని మనం ఆందోళన చెందకూడదనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే వీటి ఉదాహరణగా నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తా ఉన్నానని మీకు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. సోదరులారా, రైతులారా, దళిత సోదరులారా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఒక్కసారి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఈ ఉద్యమం ప్రారంభమైన రోజున మనం అనేక రకాలుగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం. ఆ ఇబ్బందుల్లో మన మీద అవమానాలు, అసత్యాలు, అదేవిధంగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఈ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారి మంత్రివర్గంలో పనిచేస్తున్న మనుషుల దాకా, అదేవిధంగా గ్రామ స్థాయి నుంచి మరియు ముఖ్యమంత్రి స్థాయి దాకా ప్రతి ఒక్కరూ 3 రాజధానులు అనేది ఒక తుగ్లక్ నిర్ణయం అనే అంశాన్ని మనం అందరం చెప్తా ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని సమర్థించిన సందర్భాన్ని కూడా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఆనాడు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఢిల్లీ నుంచి రాజధానిని మరి దౌలతాబాద్కి మార్చాడు పరిపాలనా కారణాలతో. ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 3 రాజధానుల అంశాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని రోజులైనా, ఇన్ని సంవత్సరాలైనా 29 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రానికి లేని దుస్థితి మన రాష్ట్రానికి పట్టించిన వితండమైన ఆలోచన విధానాన్ని ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు అవలంబించిన సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఆ తుగ్లక్ గారు తన నిర్ణయం తప్పని తెలుసుకుని మళ్ళా దౌలతాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి మార్చాడు. కానీ ఈ తుగ్లక్ గారు, నయా తుగ్లక్ గా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు కూడా తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవట్లేదు. 3 రాజధానులు అనే అంశాన్ని మరియు శాసన రాజధాని అన్నప్పుడు ఈ అధికారపరమైన కార్యక్రమానికి అవసరమైన ఖర్చు పెరిగిపోయి ఇది రాష్ట్రానికి ఆర్థిక పరంగా భారాన్ని, ప్రజలకు కష్టాన్ని ఎంతో దానికోసం వెళ్ళవలసిన ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో, రాజధాని కోసం తిరిగే వాళ్ళ యొక్క కష్ట నష్టాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడితే ఏ రకంగా కూడా ఇది సమంజసం కాదు. ఆ తుగ్లక్ కన్నా కొద్దిగా బెటర్, కానీ ఈ తుగ్లక్ ఇంకా ఆలోచన మార్చుకోవడం చాలా దురదృష్టకరంగా భావిస్తా ఉన్నా. మరి ముఖ్యంగా ఈ 3 రాజధానుల అంశంలో ఒకటి పరిపాలనకు సంబంధించిన అంశాన్ని విభజించకూడదు, అభివృద్ధిని వికేంద్రీకరించాలి తప్ప అభివృద్ధి అనేది 13 జిల్లాలకు సంబంధించిన చోట్ల వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ రకాలైన పరిస్థితులను అర్థం చేసుకొని ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొన్ని చోట్ల పరిశ్రమలు, కొన్ని చోట్ల వ్యవసాయం, మరొక చోట హార్టికల్చర్,
మరొక చోట నౌకాశ్రయాలు, విమానాశ్రయాలు, ఇటువంటి అంశాలు కొన్ని చోట్ల మరి కంప్యూటరైజేషన్ ఇటువంటి నూతన పరమైన ఇండస్ట్రీస్ తీసుకురావడానికి అవకాశాలు పరిశీలించి అవకాశాలకు అనుకూలంగా పనిచేయాలి తప్ప పరిపాలన వికేంద్రీకరించడం వల్ల ప్రజలు కష్ట నష్టాలు పాలవుతారు, ఆర్థికంగా నష్టం ఈ రాష్ట్రానికి కలుగుతుందనే సంగతి మనం అందరం తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. అన్ని చెప్పినా కూడా ఈయనకు అర్థం కావట్లేదు. దానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఈయన మనస్తత్వం మొదటి నుంచి కూడా తను ఏమనుకుంటే అది చేసే ఆలోచన తప్ప తను మంచి చెప్తే వినే పరిస్థితి లేదు. మనమందరం కూడా ఆయన వ్యక్తిగత అంశాలను కూడా మనం అప్రస్తుతమైన 2-3 అంశాలను మనం పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. అధికారంలో లేని సందర్భంలో ఆయన మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే రాజధానికి కనీసం 30,000 ఎకరాలు భూమి ఉండేలాగా చూడమని, అది కాకుండా విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాజధాని పెట్టడానికి నేను ఒప్పుకుంటున్నానని అసెంబ్లీ సాక్షిగా మాట్లాడాడు. తీరా చూస్తే 33,000 ఎకరాలకు పైగా పేద బడుగు రైతాంగం అంతా కూడా భూములు ఇస్తే ఇది ఒక కులానికి చెందింది మాత్రమే అని అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడాడు. అంటే అవసరమైనప్పుడు ఒక రకంగా, అవసరం లేనప్పుడు మరొక రకంగా వ్యవహరించే తీరును మనం ఒకసారి గుర్తు చేయటం కోసమే ఈ విషయాన్ని నేను చెప్తున్నాను. అంతేకాకుండా మరి ముఖ్యంగా తన సొంత పిన తండ్రి గారి విషయాన్ని కూడా మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. ఆయన అధికారంలో లేనప్పుడు అధికారంలో లేనప్పుడు తన రాబోయే హత్య ఆనాటి అధికార పక్షం చేసిందని ఆరోపించి అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత తన కుటుంబానికి అంటే సొంత చెల్లెలకి సొంత తండ్రి హత్యకి సంబంధించిన అంశాలను కూడా మరుగున పరిచి దీని మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ అవసరం లేదన్నాడంటే అతని వ్యక్తిగత్వాన్ని మనం ఒకసారి అనాలిసిస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని మనం తీసుకుంటే మనం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే మ్యాన్ ఈజ్ ఫోర్స్ఫుల్ యానిమల్ అని ఒక బ్రిటిష్ తత్వవేత్త చెప్పినట్టుగా అవసరమైనప్పుడు ఒక రకంగా, అవసరం లేనప్పుడు ఒక రకంగా వ్యవహరించే ఇతర శైలి వల్ల మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది తప్ప భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేసి ఆ ప్రధానమంత్రి గారికి సంబంధించిన రాజకీయ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే కూడా వారు కూడా ఈరోజు మద్దతు ఇవ్వని పరిస్థితి. ప్రధానమంత్రి గారు ఇక్కడ చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్ని కొనసాగించాలనే పాత గవర్నమెంట్లు ఏవైతే తీసుకున్న నిర్ణయాల్ని కొనసాగించాలనే ఇంగితం కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి లేకపోవడం చాలా దారుణం. ఈ రైతాంగం అంతా కూడా, ఈ ప్రాంత ప్రజలంతా కూడా ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుందని రాజధాని లేని రాష్ట్రంలో రాజధాని కోసం భూములు త్యాగం చేస్తే, ల్యాండ్ పూలింగ్ ప్రక్రియలో త్యాగం చేస్తే వాటికి విలువ లేకపోగా పాత గవర్నమెంట్ తీసుకున్న నిర్ణయాల్ని కొనసాగించకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం అని, తర్వాత ఒకే కులం మీద ముద్ర వేసి దీన్ని ఒక్క నిమిషం లెట్ మీ కంక్లూడ్. శివారెడ్డి గారు కంక్లూడ్ చేయనివ్వండి. ఒక కులాన్ని ముద్ర వేసి ఈ ప్రాంతం మొత్తాన్ని కూడా అనగదొక్కే కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఇక్కడ జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్ని కనీసం 1,500 కోట్లు ఖర్చు పెడితే పరిపాలన అనువుగా ఉండే వాతావరణం నుంచి నేర్చుకోకపోగా కొత్తగా మరలా ల్యాండ్ పూలింగ్ విశాఖపట్నంలో చేసి తన స్వలాభం కోసం మాత్రమే రాజధాని విశాఖపట్నం పరిపాలన రాజధాని మారుస్తున్నారని మనం అందరూ తెలుసుకుని మనం 2 ముప్పత్కరమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాం. మొట్టమొదటి కరోనా వేవ్, ఇప్పుడు 2వ కరోనా వేవ్. ఈ 2 కరోనా వేవ్లు కూడా ఉద్యమంలో ఎదుర్కొన్నాం. ఇటువంటి కరోనా వేవ్లు కూడా ఎదుర్కోగలిగిన సత్తా మన రైతాంగానికి, మన ప్రాంత ప్రజలకు ఉంది. కానీ ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మార్చాలంటే తప్పకుండా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయాల్సిన అవసరం తప్ప వేరే మార్గం లేదని ప్రత్యేకంగా భావిస్తూ అందరికీ ఉద్యమాలను తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మనం ఏదైతే న్యాయమైన ధర్మ పోరాటం చేస్తున్నామో ఎప్పటికైనా అంతం విషయం మనకే వస్తుంది. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ గోపాలరావు గారు, ప్లీజ్ అడ్రస్ సార్. సార్ మీ వాయిస్ వినపడట్లేదు సార్. మీ గోపాలరావు గారు
ఫోన్ నుంచి అయినా చెప్పండి. సార్ నెక్స్ట్ విల్ ట్రై సార్. గోపాలరావు గారు ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది, ఐఎమ్ వెరీ సారీ. నెక్స్ట్ మన అబ్దుల్ నజీర్ మహమ్మద్ ఆర్టీఐ యాక్టివిస్ట్. సార్ అబ్దుల్ జీ, we are very happy to hear your message. Please sir, మీరు. Greetings to you all. First of all, I am thankful to you all for giving this opportunity of expressing my views on this agitation. I am Abdul Nasir, Managing Director, Helping Hands Foundation. We help the needy in resolving their pending issues, which comes under the RTI purview. Coming to the point of this agitation issue, as a common man of Tirupati city, my concern is not about a single capital city or 3 capitals at different places of our state, because fortunately or unfortunately, Tirupati is not one among the 3 places identified for establishing one of the main wings of the government. But as a reasonable, as a responsible citizen of this Andhra Pradesh state, my worry is about the fate of the people who gave their fertile 33,000 acres of land for the sake of developing various amenities at the proposed capital city of Amaravati. Next, about the time and efforts spent by the previous government for the land acquisition and pooling for its development process and shifting of administrative setup from Hyderabad. Next, about the fate of the people, poor farmers and general public on the system and the government. Next is about the trust of the national and international investors who invested more than 27,000 crores of rupees in the bonds floated by the government. About the material and manpower spent at the would-be capital Amaravati by the national and international organizations for more than half a decade, from the year 2014 onwards to 2019. When the change of power from one political party to another party can cause such a huge impact on the state of affairs, then how the people can have confidence in future that any decision taken by the government will be valid in future also. Having state capital at different places, yes, it is have its own positives and negatives, no doubt. 3 capital cities for the state can decentralize the power and helps in growth of those 3 cities and their surrounding areas in different ways. It will also bring notable change in the entire state too. There are some states in our country which have their legislative assemblies at different parts of the state for part of the year. For example, Maharashtra at Mumbai and Nagpur, Himachal Pradesh is having its capitals at Shimla and Dharmashala. Karnataka is having at Bangalore and Belgaum. But for our Andhra Pradesh, it is too late now to have 3 different capitals or 3 capitals at 3 different places, because considerable amount of resources, efforts were already invested at Amaravati for more than 5 years. The subsequent efforts and subsequent decision of the then government, external global parties, national organizations and individuals have invited and contracted to work on this project. After sufficiently prolonged period of half a decade, nullifying the earlier decision
has a set of unfortunate consequences. As per the available statistics, the then state government has spent approximately an amount of 52,000 crores for land pooling of 33,000 acres, shifting of administration setup from Hyderabad, and in other related expenses. Though the above entire amount mentioned may not go as a waste, yet the purpose behind its investment will definitely get defeated if the Amaravati capital project is dropped at this juncture. Further, what is the guarantee that the political party that comes into power may not come in the next elections and will take this type of precedence of changing the earlier decisions? It will have a devastating effect on our state. In view of the above, it is better to continue development process of constructing capital city at Amaravati. This is my view. And I once again thank one and all for giving this opportunity to me. May Almighty bless our Andhra Pradesh, all people. Thank you. God bless you all. Thank you for the blessings. Ahmadji, we are requesting one thing. Here, the government of Andhra Pradesh is spending crores of rupees, thousands of crores of rupees for his advertisements and campaigns. Should you put in RTI Act what is the expenditure occurred by the government of Andhra Pradesh? You please give the information to us. It will useful us. Thank you very much. Once again, thanks a lot to you for giving a wonderful message. Thank you very much. Now, I request Kisan Sangh, Sai Reddy garu, మొట్టమొదటి నుంచి ఈ రైతులకి సంబంధించి ఎన్నో ఉద్యమాలలో పాల్గొని మమ్మల్ని బిగినింగ్ నుంచి ఉత్సాహపరిచి ఈ ఉద్యమంలో లాగా తోడై మాకు సహకరించిన మీకు ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తూ మిమ్మల్ని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలండి. ఏదైతే ఈరోజు ఉద్యమం కొనసాగుతుందో, ఇన్ని రోజులు ఉద్యమం ఏదైతే చేయడం అవుతుందో, ఇది రైతాంగాన్ని రాజకీయ పార్టీలు రైతులను ఒక పావులుగా వాడుకుంటా ఉన్నారు. వాస్తవంగా మేము గత సంవత్సరము భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ అఖిల భారత కమిటీ గత సంవత్సరం మార్చి 16వ తేదీన మా అఖిల భారత కమిటీ మరియు రాష్ట్ర కమిటీ ప్రతినిధులను కూడా అమరావతిని సందర్శించడం జరిగింది. 3 చోట్ల సమావేశాలలో మేము మాట్లాడడం జరిగింది. అంతేకాదు ముఖ్యంగా రాయలసీమ నుంచి వచ్చిన మా ప్రతినిధులు, కడప, కర్నూలు జిల్లా రైతు ప్రతినిధులు కూడా మాట్లాడుతూ వారు స్పష్టంగా చెప్పారు, మాకు రాజధాని అమరావతి మాత్రమే ఉండాలి, విశాఖపట్నం కాదు. ఏదైతే ప్రభుత్వం ఏదైతే మాట్లాడుతుందో, ఒక రైతు బాంధవుడు అని పేరు చెప్పుకున్న ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ఈ విధంగా చేయడము చాలా దురదృష్టకరం అని చెప్పి రాయలసీమ ప్రజలు, కడప పెద్దలే మాట్లాడడం జరిగింది. నాకు నిజంగా ఈ రోజు ఒక రైతుగా నాకు చాలా బాధ వేస్తా ఉంది. ఎందుకంటే మేము గతంలో భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ స్పష్టంగా చెప్పింది, వాస్తవంగా 2 పంటలు పండే బంగారం లాంటి మీ భూమిని బాడు పంజరి భూమిగా మార్చారు. సరే, ఆ రోజు రైతాంగం అందరు కూడా ఒప్పుకొని ఆ ప్రభుత్వం, అప్పుడున్న ప్రభుత్వము మేము రాజధాని నిర్మిస్తామన్నారు కాబట్టి వారి మాట కట్టుబడి మీరు స్వచ్ఛందంగా చిన్న సన్నకారు రైతులు, మేము మాట్లాడినప్పుడు చాలా మంది మహిళలతో మాట్లాడినాం. కొందరు అంటారు ఇక్కడ ఇది ఒక అగ్రవర్ణాలకు సంబంధించిన భూములు అనేది కాదు. మేము ఎందరో నిరుపేదలను కలవడం జరిగింది, దళితులను కూడా కలవడం జరిగింది. వాళ్ళ భూములు కూడా 1 ఎకరము 2 ఎకరాలు ఉన్న భూములు కూడా ప్రభుత్వం ఒక సదుద్దేశంతో రాజధానిని నిర్మిస్తుందని చెప్పేసి కోరిన కోరిక మేరకు రైతాంగం భూములు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు ప్రభుత్వం మారగానే పాలసీ మారిపోవడం అవుతుందో దీన్ని భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉంది, ఖండిస్తా ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ 33,000 ఎకరాలలో ఆ భూములు ఈ రోజు 1 ఎకరం భూమి కూడా వ్యవసాయ యోగ్యానికి పనికిరాదు. లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి న్యాయాలయం పూర్తయింది,
సెక్రటరియట్ పూర్తయింది, అసెంబ్లీ భవనాలు పూర్తయినాయి, ఎన్నో నివాస యోగ్య భవనాలు కూడా 90% పూర్తయినాయి. మరి ఇలాంటి సమయంలో వేలాది కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని నిరుపయోగపరిచి మళ్ళీ రాజధానిని వేరే చోట పెడతామని అవుతుందో హాస్యాస్పదము. చాలా రైతాంగాన్ని హింసించడం వంటిది. రైతాంగం కన్నీరు పెడితే ఏ ప్రభుత్వం కూడా మనజాలదు. గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారికి తెలుసు, ఎందుకంటే రైతులు గతంలో అంతకుముందున్న ప్రభుత్వాలు రైతాంగాన్ని పీడించి ప్రైవేటేషన్ పేరుతో ఏదైతే చేశారో, ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వింటుంటే వారు కూడా వారి వ్యక్తిత్వాన్ని వారు ప్రశ్నించుకోవాలని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు కూడా వారు కూడా ఇలాగే మొండిగా నేను చెప్పిందే జాగాలని. కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాలు ప్రజల సేవ కొరకు, రైతాంగ శ్రేయస్సు కొరకు, ఈ దేశ అభివృద్ధి కొరకు పనిచేయాలి తప్ప వారి వ్యక్తిగత కాంక్షలు కొంత పక్కన పెట్టాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. వారు చేసింది కాబట్టి ఈ రోజున్న ముఖ్యమంత్రి అతను చేసిన దాన్ని నేను ఎందుకు సమర్థిస్తానని మాట్లాడుతున్నారు. ఇది ప్రజా సంక్షేమానికి, రైతాంగ శ్రేయస్సుకు మంచిది కాదు. భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ స్పష్టమైన వైఖరితో, అంతేకాదు మా అనుబంధ సంస్థ రాష్ట్రీయ సంక్షేమ సంఘ్ కూడా ఏదైతే ఉందో సేవా కార్యక్రమాలే కాదు, ఈ రోజు మేము స్పష్టమైన వైఖరితో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే వేల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించారు. ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న భూమి 1 ఎకరం భూమి కూడా వ్యవసాయ యోగ్యానికి పనికిరాదు. వ్యవసాయాన్ని ఈ రోజు పంటల్లో పోయినాయి. మరి రాజధాని రాకపోతే ఈ రైతులంతా ఆత్మహత్యలే శరణ్యం అనేది స్పష్టమైన వైఖరి మాకు కనిపిస్తా ఉంది. ఎంతో మంది ఈ రోజు ఇప్పటి వరకే అసూలు బాశారు. వారందరికి కూడా భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తా ఉంది. దయచేసి ఎవరు కూడా అధైర్యపడవద్దు. ధర్మం ఎక్కడుందో అక్కడ విజయం సాధిస్తుంది. తప్పనిసరి అమరావతి రాజధానిగానే కొనసాగుతుంది. ఎప్పటికైనా తప్పదు. ఈ ప్రభుత్వము, ఈ ముఖ్యమంత్రి కూడా గమనించి ఈ 3 రాజధానుల విషయాన్ని విరమించుకోవడాన్ని చెప్పి భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ కోరుతా ఉంది. భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా 1 కోటి మంది సభ్యులు కలిగిన సంస్థ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి స్పష్టమైన రిపోర్టును ఇవ్వడం జరిగింది. మా అఖిల భారత ప్రధాన కార్యదర్శి గారు కూడా గత సంవత్సరం మీ ఆంధ్రలో పర్యటించడం జరిగింది. అందరం కూడా స్పష్టమైన వైఖరితో ఉన్నాం. మీరు తప్పనిసరి విజయం సాధిస్తారు. 500 రోజులు కావచ్చు, ఇంకొక 200 రోజులు ఉపయోగపడితే ప్రజలే తీర్పు చెప్తారు. ఇవాళ ఒక రాజకీయాలకు అతీతంగా మేము పనిచేస్తున్నాం. ఒక ఉప ఎన్నిక ద్వారా రేపు ఒకవేళ గెలిస్తే జబ్బులు జరుచుకోవచ్చు, కానీ రైతులలో వ్యతిరేకత ఉంది. రాజధాని రాయలసీమ ప్రజలకు కూడా విజయవాడ అనే రాజధాని కావాలని స్పష్టమైన వైఖరితో రైతాంగం ఉంది. భారత్ మాతాకి జై. ధన్యవాదాలు సాయిరెడ్డి గారు. మీ స్పష్టమైన మీ కిసాన్ సంఘ్, భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ యొక్క స్పష్టమైన మద్దతు అమరావతికి తెలియజేసినందుకు మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలానే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎవరైతే ఈ రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళందరి దృష్టికి మీ ద్వారా ఈ అమరావతి ఇష్యూని మీరు తీసుకెళ్తారని చెప్పి భావిస్తున్నానండి. మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మీకు. ఇప్పుడు గోపాలరావు గారు ఇందాకటి నుంచి కొంచెం ఆడియో ప్రాబ్లం వల్ల కనెక్ట్ చేయలేకపోయాం, దయచేసి క్షమించాలి. ఇప్పుడు మన సీనియర్ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గోపాలరావు గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. అందరికీ నమస్కారం. వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. ధన్యవాదాలు గోపాలరావు గారు. ధన్యవాదాలు అందరికీ. బహుశా ఆంధ్రులుగా మనం ఎప్పుడూ నష్టపోతూనే ఉన్నాం. 1953లో చెన్నైని విడిచిపెట్టి మనం కర్నూలు వచ్చాం. కర్నూలులో 3 సంవత్సరాలు ఉన్నాం. తర్వాత 56లో హైదరాబాద్ వెళ్ళాం. మన శక్తియుక్తులన్నీ కష్టం పంచి మన రిసోర్సెస్ ఖర్చు పెట్టి హైదరాబాద్ ని 60 సంవత్సరాలు డెవలప్ చేశాం. మరలా 214 సంవత్సరంలో రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టి మనకు రాజధాని లేకుండా చేశారు. ఆ విధంగా ప్రతిసారి కూడా ఆంధ్రులుగా నష్టపోతూనే ఉన్నాం మనం. అయినా కూడా మనం ఏ విధంగా కూడా బాధపడకుండా మరలా మనం
సొంత రాజ్యాన్ని నిర్మించుకోవాలని చెప్పేసి అనుకోవడం, ఒక హిస్టారికల్ క్యాపిటల్ అమరావతి అనేది శాతవాహనుల కాలంలో ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్. అది మొత్తం భారతదేశానికే రాజధాని ఒకప్పుడు. అటువంటి ప్రదేశాన్ని ఎన్నుకుని ఇవాళ అమరావతిని రాజధానిగా చేసుకోవాలని అప్పటి ప్రభుత్వం, ప్రజలు, ప్రతిపక్షం అందరూ నిర్ణయించిన తర్వాత ఒక నిర్ణయం జరిగింది. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు, రైతు కూలీలు కూడా సహకరించి ప్రభుత్వానికి దాదాపు 29,000 మంది రైతులు, దాదాపు 29,881 మంది రైతులు వాళ్ళ భూమిని 34,333 ఎకరాలని రైతుల భూములు ఈ రాజధానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ల్యాండ్ పూలింగ్ అనేది మొట్టమొదటిలో మేము దాన్ని అపోజ్ చేశాం, వ్యతిరేకించాం. కానీ ఇది ఒక గొప్ప కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అందుచేత అయ్యా మీకు 30-40 వేల ఎకరాలు అవసరం లేదు, కోర్ క్యాపిటల్ కావాలంటే 5,000 ఎకరాలు సరిపోతుంది. అలాగే నయా రాయ్పూర్ కూడా అలాగే కట్టారు వాళ్ళు. అది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని 5,000లో కడదాము, తర్వాత కావాలంటే మళ్ళీ ఎక్వైర్ చేసుకోవచ్చు. గుంటూరు చుట్టూ అంతా కూడా విపరీతమైన భూములు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఎప్పుడైనా మనం తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వస్తాయి, వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారని చెప్పడం జరిగింది. అయినా ప్రభుత్వం వెళ్ళలేదు. అప్పట్లో ముందుకు వెళ్ళిపోయారు. దాదాపు 34,000 ఎకరాలని రైతులంతా స్వచ్ఛంగా ఇచ్చారు. ఇవాళ కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి నష్టపరిహారం ఇవ్వలేదు. 50,000 కౌలు ఇవ్వడం తప్ప రైతులు ఇంతవరకు నష్టపరిహారం ఇవ్వలేదు. ఆ విధంగా రైతులు నష్టపోతా ఉన్నారు. మనకు తెలుసు, ఒక రైతు బిడ్డగా నాకు తెలుసు, రైతుకి భూమికి ఉన్నటువంటి ఆ బాంధవ్యం ఏంటో అందరికి తెలుసు. అది ఒక తల్లికి ఒక బిడ్డకి ఉన్నటువంటి సంబంధం. అది దాన్ని వాళ్ళు విడిచిపెట్టుకుని స్వచ్ఛందంగా 34,000 ఎకరాల భూములు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారంటే వాళ్ళ చిత్తశుద్ధి కానీ వాళ్ళ యొక్క త్యాగఫలం కానీ మనం గుర్తుంచుకునే పరిస్థితి తెలుసుకోవాలి మనందరం కూడా. ముఖ్యంగా అమరావతి వచ్చిన తర్వాత చాలా అభివృద్ధి జరిగింది ఒక విధంగా. ఇంకొక 2,000-3,000 కోట్లు ఖర్చు పెడితే రోడ్స్ అయిపోయినాయి, సెక్రటరియట్ అయిపోయింది, అసెంబ్లీ అయిపోయింది, హైకోర్టు అయిపోయింది. ఇవన్నీ కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా. అటువంటి అప్పుడు ఇంకొక 2,000-3,000 ఖర్చు పెడితే మొత్తం రాజధాని తయారవుద్ది. తర్వాత మిగిలిన ప్రాంతాలన్నీ కూడా డెవలప్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ 3 రాజులు అని చెప్పేసి ఒక తెలుగు తక్కువ నిర్ణయాన్ని తీసుకుని ఉన్నటువంటి అమరావతిని నాశనం చేయడానికి ఒక దుర్మార్గపు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈ రాష్ట్రంలో. దీన్ని దళిత బహుజనులు అందరూ కూడా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నారు తీవ్రంగా. ముఖ్యంగా 29,000 మంది రైతుల్లో కూడా దాదాపు 21,000 మంది రైతులు అందరూ సన్నకారు రైతులే. 90% సన్నకారు రైతులు భూములు ఇచ్చారు ఈ అమరావతి కోసం. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీలు 32% మంది భూములు ఇచ్చారు అమరావతికి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది పేద ప్రజలకి అన్యాయం జరిగే విధానం తప్ప మరొకటి కాదని చెప్పేసి నేను మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా మనం చేసేది ధర్మ పోరాటం. ఈ ధర్మ పోరాటంలో తప్పకుండా విజయం సాధిస్తామని చెప్పి నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది. ముఖ్యంగా భారత ప్రభుత్వం కూడా దాదాపు 1,500 కోట్లు అమరావతి డెవలప్మెంట్ కోసం ఇచ్చింది. సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి వచ్చి దీన్ని శంకుస్థాపన చేశారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రాజధాని మళ్ళీ మార్చాలనేటువంటి దుర్మార్గపు ఆలోచన మాత్రం మనందరం ఖండించాలి. మనం వ్యతిరేకిస్తూ వ్యతిరేకిస్తూనే ఉంటాం. మన విజయం సాధించే వరకు కూడా పోరాటం చేస్తూ ఉంటానని చెప్పేసి మీ అందరూ కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా చట్ట ప్రకారంగా పోయినట్టయితే రీఆర్గనైజేషన్
యాక్ట్ 2014 ప్రకారంగా కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టారు ఆ యాక్ట్ లో. ఓన్లీ వన్ సింగిల్ క్యాపిటల్, రాష్ట్రానికి ఒకే రాజధాని ఉండాలి అని ఒక కండిషన్ పెట్టారు. అలాగే క్యాపిటల్ అనేది ఒక కొత్త ప్రదేశంలో నిర్మించాలని చెప్పి రెండో కండిషన్ పెట్టారు. అలాగే 10 సంవత్సరాల వరకు కూడా హైదరాబాద్ లో ఉండొచ్చు, తర్వాత మరి కొత్త క్యాపిటల్కి వెళ్ళొచ్చు అని కూడా వెసులుబాటు ఆ చట్టంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా చట్ట ప్రకారంగా కూడా మనకు ఒకటే రాజధాని ఉండాలి. దానికోసం మనం పోరాటం ఉన్నాము. అమరావతి ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా పోదు, అమరావతి మనగా ఉంటుంది, అమరావతి క్యాపిటల్ గానే ఉంటుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఇవాళ ప్రభుత్వం మూర్ఖంగా వ్యవహరించిన న్యాయస్థానంలో మనకి ఇవాళ న్యాయస్థానాల వల్లే చాలా వరకు ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లుతా ఉన్నది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టాలంటే న్యాయస్థానాలు చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అమరావతిలో కూడా అనేక కేసుల్లో న్యాయస్థానాల్లో ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి ప్రజలకు న్యాయం చేసేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా అమరావతి మీద కూడా నాకు చాలా పూర్తి నమ్మకం ఉంది. న్యాయస్థానాలు మనకు నమ్మకం మనల్ని న్యాయం చేస్తాయి, మనం విజయం సాధిస్తామని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఇంతవరకు కూడా రైతులకి ఎటువంటి కాంబినేషన్ ఇవ్వలేదు కనుక ఇది అగ్రిమెంట్, అది కాంట్రాక్చువల్ అగ్రిమెంట్ ని వైలేట్ చేయడం అనేది లీగల్ గా కూడా సాధ్యం కాదు. దాని మీద కూడా మనం ఫైట్ చేస్తా ఉన్నాం. అలాగే ఎంతో మంది రైతు కూలీలు కూడా తమ జీవనోపాధిని కోల్పోయారు. ఇవాళ వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్స్ లేకుండా పోయినట్టు పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. ఏదో అమరావతి వస్తే కొన్ని పనులు వస్తాయి, కొంత అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఆ విధంగా మనకి ఉపాధి జరుగుతుందని చెప్పేసి ప్రజలందరూ ఆశించారు. అది లేకుండా పోయింది. ఇవాళ అనేక మంది పేదలు మైళ్ళ దూరం పోయి అక్కడ పనులు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ దుర్మార్గ ప్రభుత్వం అక్కడ మళ్ళా 2000-3000 ఎకరాలని మళ్ళా ఇది హౌస్ సైట్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అక్కడ ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక దుర్మార్గం ఆలోచన ఉంది. ఉన్న వాళ్ళకే ఉపాధి లేనప్పుడు, ఉన్న వాళ్ళకే జీవించే పరిస్థితి లేనప్పుడు మళ్ళీ 3000-4000 మందిని పేదవాళ్ళని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడితే అది ఒక క్రిమినల్ క్యాపిటల్ గా తయారు చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుందా అని చెప్పేసి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా అందరం కూడా 500 రోజుల నుంచి రైతు కూలీలు కూడా దీని మీద దీక్షగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. దానికి మా సంఘీభావం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. న్యాయ పోరాటాల ద్వారా మనం సాధిస్తాము, ధర్మం నెగ్గుతుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ ఈ అవకాశం మీ అందరికి కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై అమరావతి, జై అమరావతి, జై అమరావతి. గోపాలరావు గారు, మాకు ఎన్నో విషయాల్లో మంచి భరోసా ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఒక హిస్టారికల్ ఈవెంట్, గత ప్రభుత్వం ఒక హిస్టారికల్ ఈవెంట్, హిస్టరీలోనే లేని విధంగా, ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 34,000 ఎకరాలని అతి తక్కువ సమయంలో రైతులదే 30,000 మంది నుంచి సమీకరించిందనంటే ఇది ఒక హిస్టారికల్ ఈవెంట్ అన్నమాట. అలాంటి త్యాగమూర్తుల ఏదైతే రాష్ట్రం కోసం, రాజధాని లేని రాష్ట్రం కోసం త్యాగం చేసిన త్యాగమూర్తుల్ని ఈ ప్రభుత్వం నాశనం, నిర్వీర్యం చేయాలని చూస్తుందంటే క్షమించరాని నేరం. ఖచ్చితంగా మనం న్యాయ పోరాటంలో అయినా, ప్రజా పోరాటంలో అయినా సరే గెలిచి తీరుతామని చెప్పి మీకు స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ, మీరు మాకు మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చినందుకు మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మా మిత్రుడు దినకర్ గారు, సీనియర్ మోస్ట్ ఎనలిస్ట్, ఈ క్యాపిటల్స్ ఇష్యూలో మొట్టమొదటిసారిగా రియాక్ట్ అయి ఈ 3 క్యాపిటల్స్ మీద కోర్టులో ఎఫిడవిట్ ఫైల్ చేసిన మా దినకర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ దినకర్ గారు. అమరావతి రైతులందరికీ కూడా ఉద్యమ ప్రణామాలు తెలియజేస్తూ, న్యాయం, ధర్మం, నైతికతతో కోవిడ్-19 నిబంధనలకి లోబడి
ఏదైతే ఉద్యమము అమరావతి రైతులు కొనసాగిస్తున్నారో ఈ రోజు 500వ రోజు. ఈ 500 రోజులు అనేక విధాలుగా ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అణచివేతకి గురి కాబడినటువంటి ఈ ఉద్యమం, ముఖ్యంగా మహిళల మీద జరిగినటువంటి దాడులు, ఇవన్నీ కూడా చరిత్రలో ఒక సాక్షాత్కరించేటటువంటి అవకాశం. చరిత్రలో కూడా అమరావతిలో జరిగినటువంటి దాష్టికాలు, ఈ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన దాష్టికాలు అన్నీ కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోయేటటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఏదైతే ఒక అక్కసుతోటి ఈ ప్రాంతంలో రాజధాని ఉండకూడదు, ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ప్రజల్ని అణిచివేయాలి అనేటటువంటి ధోరణితోటి ఈ యొక్క ప్రయాణం ఏదైతే చేసిందో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమో, ఇది కేవలం ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి రైతులు ప్రజల్ని మాత్రమే కాదు, యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండేటటువంటి 5 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకం మొత్తాన్ని, అలాగే రాజధానితోటి అనుసంధానం అయ్యేటటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉండేటటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో యావత్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 130 కోట్ల మంది ప్రజల్ని కూడా వంచింది ఈ ప్రభుత్వము. మీరు ఒకసారి గనక చరిత్రలోకి వెళ్ళి మనం మననం చేసుకున్నట్టయితే, కాళోజీ గారి లాంటి పెద్దలు పుట్టుక నీది, మరణం నీది, కానీ ఏదైతే ఈ యొక్క జీవనం ఉందో నీది, అది మొత్తం కూడా దేశం కోసం మనం మన యొక్క జీవనాన్ని అర్పించాలి అనేటటువంటి స్ఫూర్తితో చెప్పారు. ఇవాళ అమరావతి ప్రాంత రైతులు అదే స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు దేశం కోసం. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రం అనేటటువంటి దేశంలో భాగం. దేశం కోసం ఏదైతే ఈ యొక్క రైతులు ఇవాళ ఇచ్చినటువంటి భూములు వారు త్యాగం చేశారో, ఇక్కడ రాజధాని కావాలనేటటువంటిది, ఇది కేవలం ఆ ప్రాంత ప్రజలకి లేకపోతే ఒక కులానికో ఒక మతానికో పరిమితం చేసేటటువంటి విధానం ఏ విధంగా అయితే తప్పో, ఈ విధంగా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ప్రచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని పటాపంచులు చేస్తూ వాస్తవాన్ని ప్రజలకి తెలియజేసింది ఈ 500 రోజుల ఉద్యమం అని నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ముఖ్యంగా మహిళా తల్లులు వారి యొక్క స్ఫూర్తిని చాటారు. ఎంత అవహేళన చేసినా, ఎన్ని అవమానాలు పరిచినా, ఏ విధంగా వారిని అనగదొక్కాలని చూసినా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఏదైతే హక్కులను సాధించేటటువంటి క్రమంలో న్యాయమైనటువంటి, ధర్మమైనటువంటి, నైతికమైనటువంటి తమ యొక్క హక్కుల్ని కాపాడుకునేటటువంటి దానిలో ఉద్యమ స్ఫూర్తితోటి వాళ్ళ ముందుకు వెళ్ళారు. యావత్ దేశానికి కూడా ఆదర్శంగా అనిపించారు. ఒకసారి మనం కనుక గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క అంకురార్పణ, ఈ యొక్క అమరావతిని చంపేయాలి అనేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం మొట్టమొదటిసారిగా జరిగింది 25 ఆగస్టు 2019 బయటకు వచ్చి వారి యొక్క వాంఛని ఒక వ్యక్తి ద్వారా బయటికి తెలియజేస్తే, ఆ రోజు ఆదివారం అనుకుంటా 25 ఆగస్టు 2019, ఆ రోజు నా మూర్తి గారు, TV5 మూర్తి గారు 1 గంటకి నాకు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. దినకర్ గారు 2 గంటల కల్లా మీరు లైవ్ లోకి కావాలి, అమరావతి మీద ఈ విధమైనటువంటి ఒక చెడు ప్రయత్నం జరుగుతుంది, 3 రాజధానుల 4 రాజధానులు అనేటటువంటి చర్చ జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఆ రోజు నేను ఢిల్లీలో ఉండటం జరిగింది. అక్కడి నుంచే 25 ఆగస్టు 2019 మొట్టమొదటి డిబేట్ అమరావతికి సంబంధించి ఈ 3 రాజధానులతో విచ్ఛిన్నం చేయాలనేటటువంటి దాన్ని, అది సాధ్యపడదు అనేటటువంటి దాన్ని ఆ రోజే ఏదైతే ప్రకటనలు, రాజ్యాంగ ప్రకటనలు కానీ విభజన చట్ట ప్రకారం కానీ ఉన్నటువంటి వాస్తవాల్ని ఆ రోజు మేము చర్చించడం జరిగింది. కొన్ని తేదీలు నేను గుర్తు చేస్తాను, ఎందుకంటే చరిత్రలో ఇది అవసరం. ఎందుకంటే మళ్ళా మూర్తి గారితోనే 10వ తారీఖు ఫిబ్రవరి 2019 ఈ రాజధానికి సంబంధించి రాజ్యాంగపరమైనటువంటి అంశాల మీద ఉండేటటువంటి ఏ రకాల అడ్డంకులు ఉన్నాయి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలా పడితే అలా ఎందుకు వ్యవహరించకూడదు అనేటటువంటి అంశాన్ని చర్చించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒకసారి NTVలో నాకు చాలా బాగా గుర్తు, జనవరి 10వ తారీఖున ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు ఆయనకి స్పష్టంగా చెప్పే ఓదార్పు యాత్రలు చేశారన్నటువంటి చరిత్ర ఉన్నటువంటి నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మరి అమరావతిలో ఇంతమంది మరణిస్తే వాడి దగ్గరికి ఓదార్పు యాత్రలు చేయలేనటువంటి మానసిక స్థితికి ఎందుకు వెళ్ళిపోయారని ప్రశ్నించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎంతో సుభిక్షంగా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలనేటటువంటి 3 రాజధానులు అనే సంకల్పాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఇది రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం కాదా? అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉండాలి, రాష్ట్రం నడిబొడ్డున ఉండాలి అని ఉదాహరణలతో సహా చెప్పినటువంటి వ్యక్తి, ఎన్నికల ముందు అమరావతి రాజధాని అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి, ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత మాట తప్పని మడవ తిప్పని నాయకుడైనటువంటి వారు నడువెందుకు ఉంచారు వాళ్ళ అని ప్రశ్నిస్తే సమాధానం చెప్పలేక పారిపోయినటువంటి వ్యక్తులు. అలాగే వెంకటకృష్ణ గారు ABN లో అనేక సందర్భాల్లో వివిధ రకాల చర్చల రూపంలో
రాజధానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని వెలుగెత్తి చాటాము. అయితే మొదటి నుంచి నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను, రాజకీయ నీలి క్రీడలో ఈ అమరావతి ఏ విధంగా అయితే ఇబ్బంది పడుతుందో దీని నుంచి బయటికి రావడానికి న్యాయ పోరాటం ఒకటి మాత్రమే మనకి చాలా కీలకమని మొదటి నుంచి నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఏదైతే న్యాయస్థానాన్ని నమ్ముకున్నామో, న్యాయాన్ని నమ్ముకున్నానో, ధర్మ ప్రకారం మనం ముందుకెళ్లాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో 3వ తారీఖు ఆగస్టు 3, 2020 నేను ఒక బాధ్యుడుగా అయినటువంటి పౌరుడుగా, బాధ్యత కలిగిన పౌరుడుగా రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రానికి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని ఈ న్యాయస్థానం ద్వారా అడ్డుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను కేసు వేయటం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం, ఎందుకంటే చరిత్ర మొత్తం అందరికీ తెలుసు, 1 minute, చరిత్ర మొత్తం అందరికీ తెలుసు, చరిత్ర లోతుల్లోకి నేను వెళ్ళట్లేదు. ఇక్కడ జరిగేటటువంటి వాస్తవాల దగ్గరికి ఇవాళ మనం కనుక ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఇవాళ 2 అంశాలు కీలకము. నమ్మక ద్రోహం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేటటువంటిది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఎవరైతే నాయకులుగా ఉన్నారో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి హామీని కొనసాగించాల్సినటువంటి బాధ్యత. వ్యక్తులు మారొచ్చు, ప్రభుత్వం అనేటటువంటిది శాశ్వతం, ప్రజలు శాశ్వతం, ఇక్కడ అమరావతి అనేటటువంటి శాశ్వతం. కాబట్టి మీ యొక్క బాధ్యత ఏదైతే ఉందో, బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ చేస్తున్నారు ఇవాళ. బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అనేటటువంటి దాన్ని అడ్డుకునేది న్యాయస్థానం ద్వారా ఇవాళ మేము అడ్డుకోదలిచాము. అదే విధంగా రాజ్యాంగ ప్రకటనలకు లోబడి కూడా మీరు తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయాలు చాలా తప్పుగా కనబడుతున్నవి. ఇది కంకరెంట్ లిస్ట్ లోకి వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి స్టేట్ లిస్ట్ లో లేదు, సెంట్రల్ లిస్ట్ లో లేదు. కాబట్టి న్యాయస్థానం తప్పనిసరిగా దీని మీద కూడా తీర్పులో వారు స్పష్టపడటం జరుగుతుంది. ఒక విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తున్నాను, ఏదైతే 500 రోజుల ఉద్యమ స్ఫూర్తి ఈ మహిళా తల్లులు, అలాగే అన్నం పెట్టేటటువంటి రైతులు ఎవరైతే వారి కన్నీటి జలధారలతోటి ఈ ఉద్యమం ముందుకు నడుస్తుందో ఆ ఉద్యమం యొక్క విజయం న్యాయస్థానంతో మనకి సిద్ధిస్తుంది, లభిస్తుంది. జై అమరావతి, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. థ్యాంక్ యూ దినకర్ ఫర్ ఎ గుడ్ మెసేజ్. మేము ఇప్పుడు 500 రోజులు పోరాటం చేస్తూనే ఎన్నో పిటిషన్స్ రూపైన సిఆర్డిఏ, అలానే 3 క్యాపిటల్స్ ఇష్యూ, అలానే కమిటీస్ ఇష్యూ ఇవన్నీ కోర్టుల్లో ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా మనం న్యాయస్థానాల్లో మనకి అనుకూలమైన తీర్పు వస్తుందని భావిస్తూ మీరు మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చినందుకు మొట్టమొదటి నుంచి మా ఈ న్యాయస్థానాల విషయంలో మీరు కూడా ఫైల్ చేసినందుకు మాకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ రతన్ శారదా గారు ప్లీజ్, ఆర్ఎస్ఎస్ రీసెర్చర్. సార్, మీరు ఇంతకు ముందు వాట్ వి కండక్టెడ్ 100 days at the time, you are also one of the participants. You please welcome, sir. You know very much about Amaravati issue. You please give a wonderful message today. Thank you. Thank you, sir. First of all, I pay my homage to nearly 500 days of continuous agitation in an entirely peaceful manner. And that may be the reason why it is not covered very well, because it is peaceful. Unfortunately, our media believes in covering only those news which are negative, which are violent. So you find more coverage of a Punjab farmer agitation than the agitation done by these wonderful farmers of Andhra for last nearly 2 years, of which 1 year has been under COVID, when there is no way you can go out. So to get connected and carry this mass movement for so many days is something unique for Indian history, and I think this need to be covered by all the media in India. It should not remain an Andhra issue. I am also very hopeful because this agitation is led by hardy farmers and wonderful women who are Durga Roop in India after independence. All the movements that are led by women have been a success. Whether it is a Chipko movement of Uttarakhand, whether it is prohibition movement of Bihar or Andhra Pradesh, whether it's Sabarimala movement of Kerala, all of these have been led by women, and that is the reason they have succeeded, because their Durga Roop and their consistency in doing what they want to do very sincerely tells me that Andhra Amaravati agitation will succeed. People will be given justice. We come from a land of Kakatiya dynasties, the Shatavahan dynasties. We come from great women like Rudrambha. We come from great legacy of Bhagamati. So naturally, we have a long history. We have a history which shows that Andhra has stood up to invaders, it has stood up to injustice. And
I sometimes wonder when I read the reports whether the opposition to Amravati is because it is an ancient land, because it's the land of Kakatiya dynasty and of Buddha. What is the reason? When there was a chaos in Andhra Council and people shouted and there were aspersions were cast on the chairman of the council itself, it tells me a very difficult story that maybe evangelists are afraid of the ancient history of Andhra because that will cut off their idea of evangelizing people. And if not this, which government has been more evangelizing than any other government? So this movement, this highly oppressive work of this government against the genuine requirements of these farmers is really condemnable. This was the model of land acquisition which was lauded world over. This common land pooling was lauded world over, and suddenly farmers are cheated. It will not work. So this issue, which is very genuine, at the time when a new state has been formed, when the government feels it has no resources to waste away resources in a Tughlaki manner, where instead of one you have 3 capitals, which has never happened in the world history, and where it has failed. Chandigarh is a prime example of a green capital, and it is a success. It has created a lot of employment. It is a city which is still a pride of India. And here you had Amravati coming wonderfully up, and you find some foolish political mind has tried to stall it. My best wishes to you and to all the members of the agitation, and I'm very sure this will succeed, God willing. Thank you very much. Jai Amravati, Jai Bharat. Actually, what you said is very true, because you have read the situation in Andhra Pradesh very correctly. So unfortunately, more than welfare of the people taking a front seat, politics has taken a front seat in Andhra Pradesh. And as you said, dividing people according to castes or, their own personal agendas. So thank you very much, sir, for your support. Looking forward for it, till we gain Amravati as our capital. Thank you. ఇప్పుడు వెలపూడి నుంచి ఎవరైతే ప్రత్యక్షంగా బాధితులు మరి రైతులు వాళ్ళ బాధ చెప్పుకోవటానికి మనకి వెలపూడి నుంచి ఉన్నారు. మహిళా రైతులు ఎవరైతే ముఖ్యంగా ఉద్యమాన్ని ముందు నుంచి నడిపిస్తున్నారో, వెలపూడి మరి పార్వతీదేవి గారు, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. అక్కడ వెలిగిపూడిలో ఏదో వీడియో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుందండి. మళ్ళీ వాళ్ళకి దగ్గరికి వెళ్దాము. సార్, ఇప్పుడు ఉన్నం మురళీధర్రావు గారు మాకు మొట్టమొదటి నుంచి ఈ 3 రాజధానుల విషయంలో ఎన్నో న్యాయపరమైన అంశాలని విశదీకరించి మా తరఫున వారు పోరాటం చేస్తున్నారు. ఎన్నో అఫిడవిట్స్, ఎన్నో పిటిషన్స్ వారు ఫైల్ చేయటం జరిగింది. మా కోరికను మన్నించి వారు ఇప్పుడు వచ్చి మనకి న్యాయపరమైన అంశాలు, వాటికి సంబంధించిన ఏమి ఫైల్ చేశామనేది వారు మనందరికీ ఒక 10 నిమిషాల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మురళీధర్ గారు, మాకు చాలా గర్వకారణం. మీరు మా తరఫున గత సంవత్సర కాలంగా ఎన్నో ముఖ్యమైన పనులను కూడా మీరు పక్కన పెట్టి ఈ అమరావతి కోసం న్యాయపరమైన అంశాలన్నింటినీ వెలుగులో తీసుకొచ్చి కోర్టుకు సమర్పించినందుకు మా అమరావతి రైతుల తరఫున, అలానే అమరావతి పరిరక్షణ తరఫున మీకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మిమ్మల్ని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ సార్. నమస్కారం అండి. ముందు 500 రోజులుగా అవిశ్రాంతంగా అనేక వ్యయ ప్రయాసాలు కోర్చి రైతులు తమ దీక్షని కొనసాగిస్తున్న రైతులకి ముందుగా నా ప్రణామాలు. అట్లాగే ఈ ఉద్యమంలో అసువులు పోస్తున్నటువంటి రైతులందరికీ కూడా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను.
అమరావతి రాజధాని మార్పు అనే అంశం ఎప్పుడైతే తెర మీదకి వచ్చిందో అప్పటి నుంచి న్యాయ పోరాటానికి సిద్ధపడాలి అని చెప్పి ముందుగానే కొన్ని రోజులు ఎవరైనా ముందుకొచ్చి దీన్ని టేకప్ చేస్తారేమో అని కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయడం జరిగింది. ఎవరు ముందుకు రాకపోయేసరికి దీన్ని ఎట్లయినా సరే ఆపాలి, ఇది అన్యాయం. ఆంధ్రులు ప్రపంచంలో ఎవరికి రానటువంటి అవకాశం ఒక ఆంధ్రులకు వచ్చింది. రాజధాని లేకుండా రాష్ట్రం ఏర్పడటం, ఒక నూతన రాజధానిని గ్రోత్ ఇంజన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఒక్క ఆంధ్రులకే అవకాశం వచ్చింది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి అద్భుతమైనటువంటి ప్లాన్ ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్లాన్ చేసి ఆ సిటీని 9 థీమ్ సిటీస్ గా ప్లాన్ చేసి దాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కాళ్ళకి బలపం కట్టుకుని తిరిగి ఆయన పాపం అన్ని దేశాలు తిరిగి, ప్రపంచంలో అన్ని రాజధానులు, అన్ని నగరాలు తిరిగి ఎక్కడ లేనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నగరాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తూ మనకి 9 థీమ్ సిటీస్ గా అమరావతిని ప్లాన్ చేసి తీసుకురావడం జరిగింది. అటువంటి అమరావతిని వచ్చిన రోజు నుంచే వీళ్ళు దురుద్దేశంతో, దుష్ప్రచారంతో వాళ్ళకి చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఉన్న వ్యతిరేకతతోటి, లేకపోతే ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఉన్న వ్యతిరేకతతోటి మొదటి రోజు నుంచి ఏదైతే కుల ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి ఒక కులానికి ఈ రాజధానిని అంటగట్టాలని ఏదైతే ప్రయత్నాన్ని మొదలు పెట్టారో అక్కడే దాన్ని అడ్డుకోవాలి. ఇది ఒక కులానికో, ఒక మతానికో, లేకపోతే ఒక ప్రాంతానికో సంబంధించినటువంటి అంశం కాదు. దీని వెనకాల ఎవరి కోసం, ఒక కొద్ది వ్యక్తుల కోసం స్టార్ట్ చేసినటువంటి ప్రయత్నం కాదు ఇది. ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎన్నో క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు దేశం మొత్తం మీద స్వాతంత్ర పోరాటం దగ్గర నుంచి ఇప్పటి పోరాటం వరకు కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో మన వాళ్ళు స్ఫూర్తిమంతమైనటువంటి పార్టిసిపేషన్ తోటి ఈ దేశంలో అనేక ఉద్యమాలకి మన వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అటువంటిది ఇది వాళ్ళు దీన్ని చట్టాన్ని రద్దు చేసేసి పూర్తిగా రాజధానిని నిర్వీర్యం చేసేసి దానికి ఒక డీసెంట్రలైజేషన్ అనే ఒక ముసుగు తొడిగి దీన్ని పాలసీ ముసుగు తొడిగితే కోర్టులు జ్యుడిషియల్ రివ్యూకి పరిధిలోకి రాకుండా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వీటన్నిటికంటే ముందు కూడా ఇప్పుడు ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం కలిగినటువంటి నాయకత్వాలు కాబట్టి ఇవన్నీ ఏం లేకుండానే ముందే దాని శ్మశానం అని, ముందే అక్కడ బిల్డింగ్ల కాస్టులు పెరిగిపోతాయని, అక్కడ ఏమి లేదని, అక్కడ ఏమి కట్టలేదని ఇట్లాంటి ప్రచారం అంతా బిగించేశారు. తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి ఐఏఎస్ వాళ్ళు సలహాలు ఇచ్చినట్టున్నారు, ఇట్లా మనం మాట్లాడితే కుదరదు, అది చట్టం, దానికి చట్టం బ్యాకప్ ఉంది, దానికి ఒక సిఆర్డిఏ యాక్ట్ ఉంది అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఐఏఎస్లకు అప్పచెప్పి బాబు ఇదేంటో చూడండి అంటే ఐఏఎస్ ఓకే మనం ఓవర్ నైట్ గా సిఆర్డిఏని రద్దు చేయాలంటే కుదరదు, మళ్ళీ దీనికి ఒక కమిటీలు వేయాలి, ఆ కమిటీ రిపోర్ట్లు తెప్పించుకోవాలి, కమిటీ రిపోర్ట్ల ద్వారా ఈ నగరం పనికిరాదు, ఈ నగరం ఒకే నగరం కడితే అభివృద్ధి కేంద్రీకృతం అవుతుంది అని ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ పట్టుకొని వికేంద్రీకరణ అని ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ని ముందుకు తీసుకొచ్చి దీన్ని ఆదేశిక సూత్రాలు, రాజ్యాంగంలో ఆదేశిక సూత్రాలని మేము అమలు పరుస్తున్నాం అని నమ్మబలికి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఇదంతా మొదలు పెట్టాము, ఇది చేస్తున్నాం అని ఒక బలం లేనటువంటి వాదనని, లేకపోతే బలం లేనటువంటి పునాదిని డీసెంట్రలైజేషన్ యాక్ట్ కి సిఆర్డిఏ యాక్ట్ కి పునాది వేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. జిఎన్ రావు కమిటీ అపాయింట్ చేయడం కానీ, తర్వాత బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ కానీ, లేకపోతే తర్వాత హై పవర్డ్ కమిటీ గ్రూప్ కానీ, మీ మూడిట్లో మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. జిఎన్ రావు కమిటీలోనేమో జిఎన్ రావు గారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ లో ఎక్కడ కూడా ఈ 11,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినటువంటి అమరావతి ఏమైపోద్ది, సగంలో ఆగిపోయిన బిల్డింగ్లు ఏమైపోతాయి, లేకపోతే 34,000 ఎకరాలు ఇచ్చినటువంటి రైతులు ఏమైపోతారు, వాళ్ళతో ఉన్న ఒప్పందాలు ఏమైపోతాయి అనేటువంటి అంశాన్ని జిఎన్ రావు కమిటీ ఎక్కడ పట్టించుకోవాలి. అట్లాగే
బాధిత రైతులు ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ చట్టంలో సిఆర్డిఏ చట్టం ప్రకారం భూములు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు? వాళ్ళు అప్పుడు దాకా ఏమి దేహి అని ప్రభుత్వం ముందు చేతులు చాచుకొని నుంచున్నటువంటి రైతులు కాదు. 3 పంటలు పండించుకునే హ్యాపీగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకున్నటువంటి రైతులు వాళ్ళ దగ్గరికి ప్రభుత్వం వెళ్ళి అడిగింది, బాబు మేము ఇక్కడ రాజధాని కట్టాలనుకుంటున్నాం, మీరు రాష్ట్ర హితం కోసం మీరు భూములు ఇచ్చినట్లయితే మీరు అందరూ బెనిఫిట్ అవుతారు అని వాళ్ళని ఒప్పించడానికి కూడా తర తిప్పలబడి ఒప్పించి వాళ్ళు నమ్మి, ఓకే ప్రభుత్వం మనం ప్రైవేట్ వ్యక్తితో వ్యాపారం ఒప్పందాలు చేసుకోవట్లేదు, ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాం, ప్రభుత్వం అనేది మోసం చేయదులే, ప్రైవేట్ వాడు ఎవడైనా అయితే మోసం చేసేసి మా మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు అనేటువంటి ప్రభుత్వం నమ్మి ఈ భూములు స్వచ్ఛందంగా వీళ్ళందరూ స్వచ్ఛందంగా ఇవ్వాల, అంగీకార పత్రంతో ఇచ్చారు. స్వచ్ఛందంగా కూడా కాదు, అంగీకారంతో ఒక చట్టం యొక్క బ్యాకప్ తోటి రైతులు ఆ అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ బిల్డింగ్ లో పార్ట్నర్స్ అయ్యారు. క్లియర్ గా వర్డ్ పార్ట్నర్స్ అని రాయడం జరిగింది. భూములు ఎందుకు ఇస్తున్నారు అనేది కూడా, భూములు ఎందుకు ఇస్తున్నారు వీళ్ళు అంటే వాళ్ళకి తిరిగి రీకాన్స్టిట్యూటెడ్ ప్లాట్ లివబుల్ అండ్ సస్టైనబుల్ క్యాపిటల్ సిటీ మధ్యలో వాళ్ళకి రీకాన్స్టిట్యూటెడ్ ప్లాట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పి ప్రామిస్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రామిస్ చేస్తే రైతులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు వాళ్ళ వాదన ఏంటంటే, ఎందుకంటే వాదనలు ఆల్రెడీ ఒకసారి పూర్తి చేశారు కాబట్టి మాకు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ యొక్క వాదన కూడా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, రైతులందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే, లేదు ఈ రైతులకి మేము ఆ 1000 గజాలు రెసిడెన్షియల్ భూమి, ఆ 200 గజాలు 300 గజాలు కమర్షియల్ భూమి ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఏమన్నా రైతులు వాళ్ళ యొక్క జీవనాధారమైనటువంటి వ్యవసాయ భూమిని, జీవనాధారమైన వ్యవసాయ వృత్తిని ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా స్వతంత్రంగా బ్రతికే రైతులు ఓవర్ నైట్ ఒక 1100 గజాలు తీసుకోవడానికి వాళ్ళ వ్యవసాయాన్ని వదిలిపెట్టి గవర్నమెంట్ కి 1100 గజాలు తీసుకోవడానికి సిద్ధపడతారా అనేది ఇక్కడ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా అదే, క్లియర్ గా వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే 1100 గజాలు తిరిగి ఇచ్చేస్తే ఇంకా మేము వీళ్ళకి ఆన్సరబుల్ కాదు రైతులకి. ఈ వాదన కోర్టులో నిలబడదు, ఇది స్పష్టం. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ గా వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి డిఫెన్స్. సెకండ్ డిఫెన్స్ ఏంటంటే, రాజధాని మధ్యలో ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మేము ప్లాట్ 1100 గజాలు ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు, రాజధాని తరలించుకోవడానికి ప్రభుత్వం పాలసీ చేసుకున్నటువంటి అధికారం ఎప్పుడూ ఉంది. పాలసీ మ్యాటర్స్ అంటే, పాలసీ అంటే చట్టం చేసుకునేది చట్టసభల యొక్క పని. ఈ చట్టం చేసాం కాబట్టి మేము సిఆర్డిఏ రిపీల్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాము, అట్లాగే మన డీసెంట్రలైజేషన్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాము, దీన్ని కోర్టులు పరిశీలించజాలవు, కోర్టుకి అటువంటి పరిధి లేదు. కోర్టు కనుక ఎలాంటి చట్టాలు చేయాలో చెప్పేటువంటి పరిస్థితులు కనుక వచ్చినట్లయితే అది కోర్టులు చట్ట సభల యొక్క పరిధిలోకి ఎంటర్ అయినట్లుగా భావించాల్సి వస్తుంది. ఇది ఇంకొక వాదన. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, మీ అందరికి రైతులకి నేను ఈ సభాముఖంగా నేను రైతులందరికీ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, పాలసీ మ్యాటర్స్ లో ప్రభుత్వాలు కోర్టులు ఇంటర్ఫియర్ కాజాలవు, ఇది ఓకే, అంతవరకు ఓకే. కానీ పాలసీ మ్యాటర్స్ కనుక ఎఫెక్టెడ్ రైతుల యొక్క ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క ఉల్లంఘన కనుక చేసినట్లయితే, అట్లాగే రాజ్యాంగపరమైన హక్కుల ఉల్లంఘన చేసినట్లయితే, అట్లాగే మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగినట్లయితే, ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్: మానవ హక్కులు, రాజ్యాంగ హక్కులు, తర్వాత ప్రాథమిక హక్కులు. ఈ 3 ప్రాథమిక హక్కుల విషయానికి వచ్చేసరికి రైతులకి రైట్ టు లైఫ్ అనేది పోయింది. అంటే రైట్ టు లైఫ్ అంటే వాళ్ళకి జీవించే యొక్క జీవనాధారమైనటువంటి వాళ్ళ ల్యాండ్ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ జీవనాధారం కోల్పోయారు కాబట్టి, రైట్ టు లైఫ్ పోయింది కాబట్టి వాళ్ళని మోసం చేసేటువంటి అధికారం, పాలసీ అనే ముసుగులో వాళ్ళకి మోసం చేసేటువంటి అధికారం స్టేట్కి లేదు, రాష్ట్రానికి లేదు. చట్టసభల ద్వారా కానీ, చట్టసభలో ఏదైనా తప్పుడు చట్టాలు చేసినప్పుడల్లా కోర్టులు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి జ్యుడిషియల్ రివ్యూ చేసి వాటిని కొట్టేసిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఇది ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన. రెండవది రాజ్యాంగపరమైన హక్కుల ఉల్లంఘన. రాజ్యాంగం వీళ్ళకి అనేకమైనటువంటి
హక్కులు కల్పించింది, రైట్ టు ప్రాపర్టీ కల్పించింది. ఇప్పుడు వీళ్ళు రైట్ టు ప్రాపర్టీ అది రాజ్యాంగపరమైన హక్కే. సుప్రీంకోర్టు అనేక సందర్భాల్లో రాజ్యాంగపరమైన రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది హ్యూమన్ రైట్ కూడా అని చెప్పడం జరిగింది. హ్యూమన్ రైట్ కూడా అని కొంచెం కంక్లూడ్ చేయరా సార్? అలాగేనండి, అలాగే. రాజ్యాంగపరమైనటువంటి హక్కులతో పాటు రాజ్యాంగపరమైన హక్కులు, రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది రాజ్యాంగపరమైన హక్కే కాదు, మానవ హక్కు కూడా అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పింది. సో ఇక్కడ మానవ హక్కుల హననం జరిగింది, రాజ్యాంగపరమైన హక్కుల హననం జరిగింది. కాబట్టి కోర్టులు తప్పకుండా రైతుల పక్షాన తీర్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ ఒక్క మాటతోటి నేను ముగిస్తున్నాను. ఇవాళ రైతులందరూ నిశ్చింతగా మీరు పూర్తి భరోసాతోటి న్యాయం మీద, ధర్మం మీద, చట్టము, న్యాయము, ధర్మము అన్ని మీకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. మేము ఉన్నాం, పోరాడుతున్నాం, మేము చివరి వరకు పోరాడతాం, దీన్ని లాజికల్ ఎండ్కి తీసుకెళ్తాం. కాబట్టి మీరందరూ ధైర్యంగా ఉండి మీరు ఈ ఉద్యమాన్ని మధ్యలో ఇట్లా ఉద్యమాన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తూ ధైర్యంగా ముందుకెళ్లాలని నేను నా పరంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. సార్ ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. ఇప్పటి వరకు మీరు నిస్వార్థంగా ఎటువంటి ఆపేక్ష లేకుండా మా కేసులన్నింటినీ టేకప్ చేసి మాకు ఎంతో మనోధైర్యాన్ని ఇచ్చి మాకు భరోసా ఇచ్చినందుకు మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. ఇప్పుడు మందడం వెలగపూడి గ్రామం నుంచి పార్వతి అనే ఒక మహిళ ఈ 500 రోజులుగా తమ వేదనని మన ముందు ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఓవర్ టు వెలగపూడి. థ్యాంక్ యూ. అమరావతి. నేను వెలగపూడి గ్రామం నుంచి కంచెల పార్వతీదేవి. అమరావతి. నేను వెలగపూడి గ్రామం నుంచి కంచెల పార్వతీదేవి మాట్లాడుతున్నాను. నేను ముందుగా ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి పాల్గొన్నటువంటి నా సోదర సోదరీమణులందరికీ ఉద్యమ ప్రణామాలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే విదేశాల నుంచి కూడా మా ఉద్యమానికి మద్దతు తెలుపుతున్నటువంటి నా సోదర సోదరులకి అందరికీ, అఖిల పక్ష నాయకులందరికీ కూడా పాదాభివందనం తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలుగుని బసకబారనీయకుండా మేము చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమానికి మద్దతుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరీ కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా 500 రోజులకు చేరిన మా ఉద్యమానికి గురించి ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ముందుగా మొదలుపెట్టిన మొదటి రోజున మా వెలగపూడి గ్రామంలో మొదలు పెట్టామండి. ఆ రోజు మేము 10 మందినే ఉన్నాం. మా రాజధాని ఏంటి, ముక్కలైపోవడం ఏంటి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏంటి ఇలా సర్వనాశనం అవడానికి పునాది పడటం ఏంటి అనే భయంతో 10 మంది మాత్రమే రోడ్డు మీదకి వచ్చామండి. ఇప్పుడు ఈ 500 రోజుకి వచ్చేసరికి మేము లక్షల్లో ఉన్నాం. మాకు మీరు చెప్పినటువంటి వచ్చినటువంటి మద్దతు లక్షల్లో ఉంది. అలాగే రేపటి రోజు కోట్లకు చేరుతుందండి. అయ్యా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్తున్నాను, ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా మనవి చేసుకుంటున్నానండి. ఇప్పటికైనా మీ మూర్ఖపు ఆలోచనను మానుకుని అమరావతిని అభివృద్ధి చేయండి. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలుగుని జగత్ విఖ్యాతి చేద్దామండి అందరం కలిసి అని వేడుకుంటున్నాం. అట్లాగే అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం వలన 3 రాజధానులు చేస్తే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతున్నారు. ఏదండి ఈ 2 సంవత్సరాల్లో మీరు చేసిన అభివృద్ధి ఏది? ఎక్కడుంది? అమరావతిని నాశనం చేశారు. అమరావతి కోసం 33,400 ఎకరాల పొలం ఇచ్చినటువంటి రైతులందరినీ కూడా రోడ్డును వీధిన పడేశారు. పిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడానికి లేదు, చదివించుకోవడానికి లేదు, భోజనం లేదు. ఇలా రోడ్డు మీదకి వచ్చామంటే కేవలం మా ఆస్తుల్ని, మా ప్రాణాలని మీ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినటువంటి మేమే ఎలా ఉన్నామంటే రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఒక్కసారి వెనక తిరిగి చూసుకోండి సార్. అది మీరు ఆలోచించండి. మేము మిమ్మల్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మీ మూర్ఖపు ఆలోచనని మార్చుకోమని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మీకు మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నామండి. మా ఉద్యమకారులందరి తరఫున కూడా మీ ఆలోచనని మార్చుకోమని వేడుకుంటున్నాం. అట్లాగే మహిళలందరికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలందరికీ కూడా ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానండి. నేను అమ్మా, కుటుంబంలో బిడ్డల భవిష్యత్తు కోరుకునేది ఎక్కువగా ఆలోచించేది తల్లి మాత్రమే.
మీరు ఈ రోజు ఇస్తున్నటువంటి మరమరాలు శనగపప్పు పంచే తాయిలాల కోసం ఆశపడమాకండి. 5,000 కోసం 10,000 కోసం మీరు ఆలోచించకండి. మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని, మన భావితరాల భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకోండి. మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు బాగుండాలనేది వేడుకుంటున్నానమ్మా. అది కాక మళ్ళీ మీకు ముఖ్యంగా ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను. ధర్మో రక్షతి రక్షిత అంటారు. అలాగే మనం చేస్తున్నటువంటి ధర్మ పోరాటానికి న్యాయ వ్యవస్థ కూడా ఎన్నో సార్లు మనకి న్యాయం చేసింది. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రజలందరూ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తున్నారనే విషయాన్ని మీరందరూ కూడా తెలుసుకుని మీరు మనం చేసే పనిని, ప్రతి పనిని కూడా ఆ ధర్మబద్ధంగా ఉండాలనే ఆలోచన పెట్టుకోమని మనసారా వేడుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. మీరు మూడో విషయం అండి, లక్షల్లో, త్వరలో కోట్లలో కూడా అమరావతి ఉద్యమానికి మద్దతు ఉంటది. మీరు అన్నట్టు కూడా కేవలం ఈ జిల్లాల మహిళలే కాదండి, రాష్ట్ర వ్యాప్త మహిళలందరూ కూడా అమరావతి అంటే మక్కువ ఉంది, ప్రేమ ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా ఉద్యమాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మీరు ముఖ్యంగా రాజధాని మహిళలు ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ సుదీర్ఘంగా పోరాటం చేస్తే 500 రోజులకి వచ్చిందంటే అది మీ అందరి వల్లే. సో మీ అందరికీ ఒక్కసారి మళ్ళీ రాజధాని రైతులందరికీ కూడా, మహిళలకి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు.